مدینہ لبیک حکیمیہ لبیک فلوشہ لبیک حلیمہ حلیمہ لبیک. ته څنګه یې؟ ښه طبیعت دې څنګه دی؟ ښه چې کار کوې ته؟ زه په کور کې کار کوم. د بل چې کوې د مور سره کار کوې؟ دا ډوډۍ دا کور دا کار دا ورسره کوم. د بل چا په کور کې هلته هم دا لږ لږ کار ورسره کوم. هلته چې کار کوې؟ هلته دا خونې دا کار کوم. سکول ته نه ځې؟ یا سکول ته دې شوق شته چې ولاړه سې؟ و څونه شو ډېر شو. چې ولاړه سې خوند درکوي؟ و چې څرنګه به وي چې ته ځې؟ بس خوشحاله به یم. په سکول کې و د نورو نجونو سره به یې؟ و بلوچستان میں تعلیم کا مسئلہ ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہوا ہے. یہ بلوچستان بہت وسیع ہے، 43% تو ٹوٹل رقبے کا ہے، تو اس کے اندر روایتی طور پر مانیٹر کرنا مشکل ہے. یہی وجہ کہ 3,500 تقریباً اسکول جو ہے وہ نان فنکشن ہے، یعنی اس میں کام نہیں ہو رہا. بلوچستان میں اسکول سسٹم کے دو ایشو ہیں. ایک تو یہ پراپرلی پلان نہیں ہوا، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اسٹرکچر گروتھ جو ہے وہ کسی پلان کے بغیر ہوئی ہے. دوسرا جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کی، یوتھ کی، اس کو میچ بھی نہیں کر رہا. تیسرا جو کچھ ڈیولپ ہوا ہے اس کو سسٹین کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ وہ آہستہ آہستہ انحطاط کی طرف جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس اس وقت ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن 16,000 اسکولوں میں سے 12,500 اسکول پرائمری اسکول میں آتے ہیں، اور وہ 12,500 اسکولوں میں اس وقت کوئی 11 لاکھ کے قریب ٹیچر اسٹوڈنٹ ہیں، اور 48,000 قریب ٹیچر ہونے چاہیے تھے، لیکن اس وقت 15 سے 16,000 ٹیچر شارٹ ہیں. شارٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 2019 جنوری کے بعد پرائمری اسکول ٹیچر کی، جونیئر ٹیچر کی کوئی ریکروٹمنٹ ہی نہیں کی گئی پچھلے 4-5 سال سے، جبکہ ہر مہینے 300-350 ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے، 4,500 ٹیچر ہر سال کا بنتا ہے ریٹائرمنٹ میں. تو آپ خود پیریڈ لگا لیں، یہ 15 سے 16-17,000 ٹیچر بنتے ہیں جو کہ پچھلے 4 سے 5 سال میں ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک ٹیچر بھی انرول نہیں ہوا. میرا نام فوزیہ شاہین ہے، میں چیئرپرسن ہوں بلوچستان کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کی. دیکھیے گرلز ایجوکیشن جو ہے بلوچستان کا اس وقت سب سے کرونک ایشو ہے، اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اوور دا ٹائم کافی انٹرونشنس کیے ہیں، بٹ اسٹل آئی فیل وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو کہ اس وقت پورے پاکستان سے کمپیریزن میں نیٹ انرولمنٹ ریشو از 10% لوور ان بلوچستان، اینڈ دا سچویشن بیکمز ورس جب ہم اسپیشلی گرلز ایجوکیشن کو فوکس کرتے ہیں. ابھی دیکھیں 33% ہمارا فیمیل نیٹ انرولمنٹ جو ہے 6 to 10 years in rural areas. I think that's a huge gap that we need to address in order to bring it at par with the national level. پھر اس کے بعد دوسرا ایک سب سے ایک جو چیلنجنگ ایشو ہمیں آ رہا ہے کہ still we have not covered Balochistan wholly in terms of provision of physical infrastructure for schools. ابھی آپ دیکھیں کہ پورے بلوچستان میں 40% ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ گرلز اسکولز ہیں ہی نہیں. تو یہ دو ایک ریزنز آ جاتے ہیں کہ اویلیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی جو ہے نا وین اٹ کمس ٹو امپیکٹنگ ایجوکیشن، تو اس میں گرلز ایجوکیشن زیادہ سفر کرتی.
लेकिन देखने में ये आया कि बहाने बनाकर, मतलब सैलाब की वजह से बहुत स्कूल मुतासिर हुए, ठीक है, उसकी बिल्डिंगें मखदूस हैं, लेकिन टेंट में भी काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें जब तक बिल्डिंग नहीं बन रही। मतलब मैं आपको बात बताऊं कि ये जो 1935 का जब ज़लज़ला आया था, तो कोयटा के जो संडे मनी स्कूल, एक ही हाई स्कूल उस वक्त था, उसको 4 साल के लिए पशीन मुंतकिल कर दिया था और स्टूडेंट सारे के सारे वहाँ पर एडजस्ट कर दिए थे अंग्रेज़ ने। फिर दूसरी चीज़ ये कि स्कूल की इमारतें, आप हैरान होंगे, जो स्कूल की इमारतें 1935 के ज़लज़ले से लेकर 1947 बल्कि 1960-50 के दरमियान में बनी, वो अब तक सलामत हैं, कई ज़लज़ले सैलाब वो सह सकें। लेकिन उसके बाद जो बिल्डिंगें बनी वो ढेर हो जाती हैं। अब जो रिसेंट MIS का डाटा बलूचिस्तान में आया, बलूचिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 21-22, उसने कुछ अलार्मिंग फिगर्स जो हैं वो रेज़ किए हैं और उसके अंदर डिफंक्ट स्कूल्स कोई 3000 से ज़्यादा बताए गए कि बलूचिस्तान के अंदर नॉन फंक्शनल या डिफंक्ट स्कूल्स हैं। इसको थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है और बड़ा क्रिटिकली देखना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं कि गो के इस टाइम पे 3000 से ज़्यादा नॉन फंक्शनल हैं, लेकिन बलूचिस्तान का जो चैलेंज है कि सिंगल टीचर और सिंगल रूम स्कूल का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इस किस्म के नॉन फंक्शनल स्कूल्स या डिफरेंट स्कूलों की तरफ लीड करता है। और अगर वो टीचर गैर हाजिर हो जाए, बीमार हो जाए, खुदा न खास्ता फौत हो जाए या वो माइग्रेट कर जाए या अपनी ट्रांसफ़र करा ले, तो वो स्कूल ऑटोमेटिक जो वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो दिस इज़ अ बिग चैलेंज। हम आ जाते हैं कि जो टीचर आपके पास काम कर रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा जो ख़र्चा है बलूचिस्तान बजट का, गालबन टोटल का 35-40% जो है वो तनख्वाहों में चला जाता है टीचर्स के और उसके। अब उस तनख्वाहों के एतबार से क्या वो मौजूद हैं? पता लगता है कि कई ऐसे केसेस पकड़े गए हैं कि जिनके जो लोग जो हैं दुबई और उधर मस्कत और कई जगहों पर वो काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाहें यहाँ पर ड्रा हो रही हैं। बाज़ जगह तो बिल्कुल कागजात में ड्रा हो रही हैं, बाज़ जगह ये कि उन्होंने अपने असिस्टेंट रख दिए। मतलब अगर उनकी तनख्वाह 80,000 है तो 20,000 रुपये देकर वहीं के किसी आदमी को, वो मैट्रिक है नहीं है, वो पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता, उसको असिस्टेंट के तौर पर रख दिया। अब जहाँ तक मॉनिटरिंग सिस्टम का ताल्लुक है, आज के ज़माने में जब हम ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कैमरा है, वेबसाइट है, ये इससे हम कोयटा में बैठ कर के तमाम के तमाम बलूचिस्तान के स्कूलों का मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम ऐसा हो करते। अब इसमें यह है कि हमारे पास गुस्ताखी माँ जो यूनियन सिस्टम है, जो यूनियन के लोग हैं, वो किसी चीज़ को भी वो नहीं मानते। भाई आप बैठें, हम मैयार तालीम हमने बुलंद करना है, चलें जी। क्योंकि एक ज़माना आया कि हम 16 के जो टीचर लेंगे, सीनियर टीचर, उनके एक प्रमोशन के लिए आपको एक इम्तिहान देना पड़ेगा। सब उससे मुनहरिफ हो गए, नहीं जी क्यों देंगे भाई? जब आप कुछ मैयार को बुलंद नहीं करेंगे तो क्या, इसके ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें फ़ैसला साजी करनी पड़ेगी। इस वक्त मसला ये है कि सियासी वजूहात की बिना पर जो हम मसलहत से काम लेते हैं और उस सियासी बुनियादों पर जो अच्छे खासे उसको नज़रअंदाज कर देते, एक तरीका कार बनाना पड़ेगा। आप हैरान होंगे, हमारे पास इस वक्त 32 लाख 3.2 मिलियन स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है। अब बताएं 15 लाख पढ़ रहे हैं और 32 लाख स्कूल में नहीं है, तो आप 33% भी नहीं पढ़ा रहे, आप 66% स्कूल से बह रहे हैं। ये बहुत बड़ा डायलेमा है जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम ये कहते हैं वो 33 लाख जो स्कूल में, 13 लाख जो 15 लाख है, उनके लिए माहौल तो बना दें, जरूर बनाएं, लेकिन हम इनको भी स्कूलों में लाने की कोशिश करेंगे, जिस पे कोई ध्यान नहीं है। हमारे स्कूल सिस्टम में इस वक्त कुछ 1964 स्पेसिफिक स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग ही नहीं है। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में कहां बैठते होंगे ना, यहाँ दरख्तों की बहुत से इलाकों में वो है, बहुत गर्म है या सर्द है। सो दैट इज डायलेमा। हमारे पास कुछ 3,500 स्कूल है जहां पर चारदीवारी नहीं है, कोई 18 स्कूल है जिसमें वाशरूम नहीं है, और उनमें से 700 स्कूल ज़राने स्कूल है। आप हैरान होंगे, इस वक्त 11,000 स्कूलों में बिजली नहीं है। 11,000 स्कूल में बिजली नहीं है, अगर आते हैं 2 घंटे के लिए, वरना बहुत जगहों पर है ही नहीं। 10,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर ऑन साइट पानी नहीं है पीने का, वो दूर से लाना पड़ता है।
but I think we need to work at these grassroots level institutes in order to make some very impactful results کہ جو سے بلوچستان میں اسپیشلی پاورٹی ریلیٹڈ جو ایجوکیشن سے بچوں کو نکالا جاتا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, اور ڈسٹنسز کے تھرو جو ہے ہم اس کو کیونکہ ایکسیسیبلٹی نہیں دیتے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. آپ اعتماد تو بحال کریں, ساکھ تو بحال کریں. آپ بولتے ہیں کہ جی بچے نہیں آتے, کس لیے نہیں آتے؟ آپ کے یہاں ایک اسکول کھلتا ہے 3 مہینے بند ہے. یا زه به زده کړو ته به نه کړم, ورته به مې ضرورت نه و, بیا به سکول ته کړم, هلته به مې هلته بازۍ خپل هندوالان سره کولې, سبق به مې ویل. دا وخت به دې هم تېرېدی؟ وخت کومې به مې بازۍ به دې کولې دي؟ ټاپو دا ګیټې دا هر شی به مې کولې, پیټو بل چیز چیز به مې کولې؟ هر شی بازۍ به مې کولې سره کړلې, ټولې بازیانې به مې هلته کولې, سبق به مې ویل.